Okay, dear students, we have to solve some question using trapezoidal rule. Let me write the question first. Using composite trapezoidal rule, evaluate integration of 0 to pi by 2 root under sin ax dx where n equal to. Now solution, dear students. Since a equal 0, b equal pi over 2, n equal to, therefore h is b minus a over n equal pi minus 0 divided by 2 equal pi over 4. And the intervals are 0 to pi by 2, pi by 4, and pi by 4 to pi by 2. Okay, now f of x equal root under sin x interval this, and the points are, what are the points on x-axis? 0, pi by 4, pi by 2. There are 3 points here on x-axis, and we have to find f of 0 equal root under sin 0 equal 0, and f of pi by 4 equal root under sin pi by 4 equal 0.841. You can use calculator. And f of pi by 2 equal root under sin pi by 2 equal sin 90 is 1, root under 1 is 1. We find this value. So using composite trapezoidal rule, 0 to pi by 2 root under sin x dx equivalent with s by 2 f of x naught plus 2 times f of x1 plus f of x3, or h is what? Pi by 4 by 2, f of 0 is 0, 2 times f of x1 is 0.841 plus f of x3 is 1 equal to pi over 8 times 2.682 equal 1.0531 is the required answer. In this way we can find the solution of this problem. Now
Now move to the second question. Given, we have given integration I equal 1 to 5 x to the power 4 dx यो दिएको छ and a मा सोधेको छ estimate the value of I using trapezoidal rule. I have written TR with 4 sub interval. यसैको सल्युसनमा जाउँ है मैले फर्स्टमा यसै लगाएँ अनि हामी नेक्स्ट पार्टमा जाउँ ल हामीलाई के दिएको छ हियर हेर्नुस् है I equal integration of 1 to 5 x to the power 4 dx दिएको छ yeah then a is simply you can say 1 b equal 5 and n equal 4 sub intervals. Therefore h equal b minus a by n equal 5 minus 1 over 4 equal 1. Yes, h is 1. Now the points 5 points to be considered. अब तपाई हेर्नुस् है 1 को डिफरेन्टमा जान्छ पहिलो 1 छ 1 मा 1 जोड्दा 2 भयो 2 मा 1 जोड्दा 3 भयो 3 मा 1 जोड्दा 4 भयो 4 मा 1 जोड्दा 5 भयो 1 बाट 5 सम्म जाँदा 1 2 3 4 5 भनेका पोइन्ट्सहरु आए यो कुरा बुझ्नुस् त्यसकारण now 5 points to be considered. Is 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 yes so हाम्रो supposition अनुसार x naught equal 1 x1 equal 2 x3 equal 3 x4 equal 4 and x5 equal 5. One more things हामीले के गर्छौं भन्दा x naught भनेको a भनेको 1 भयो x1 भनेको a plus s भएको हुनाले 1 plus 1 equal 2 भएको and so on. यो understanding पनि होस् हैन अब हामी नेक्स्ट पार्टमा जान्छौं नाउ अब हामीले निकाल्नु पर्ने f of x naught नाउ f of x भनेको हाम्रो x to the power 4 छ भने f of x naught भनेको 1 को power 4 भनेको 1 भयो अब f of x1 means 2 to the power 4 equals 16 f of x2 equal 3 को power 4 let me check f of x naught is 1 हो 1 को power 4 is 1 f of x1 भनेको 2 को power 4 हो f of x2 भनेको 3 को power 4 is 81 f of x3 equal f of x2 x1 is 2 x sorry here one missing this is 2 this is 3 this is 4 okay x2 is 3 को power this and 1 2 3 4 and x3 is f of x3 is what x3 is 4
4 को power 4 is 256 and f of x4 यो भनेको चाहिँ 5 को power 4 that is 625. Let me again remind x naught भनेको यो 1 2 3 4 5 भयो यो हाम्रो x naught बाट स्टार्ट भयो यो 1 भयो यो 2 भयो यो 3 भयो यो 4 भयो so x4 is 5 x3 is 4 x2 is 3 x1 is 2 so f of x is x4 f of x naught is 1 4 1 to the power 4 f of x1 भनेको चाहिँ तपाई 2 को power 4 भयो f of x2 भनेको चाहिँ 3 को power 4 भयो f of x3 भनेको 4 को power 4 भयो and f of x4 भनेको 5 को power 4 भयो that which is 625 is the starting with x naught. Okay, finally using composite trapezoidal rule हैन अब integration of 1 to 5 x to the power 4 dx equivalent or approaches are similar to f of x naught plus 2 times f of x1 2 times f of x2 plus 2 times f of x3 plus f of x4 I think which is the last equal h is what 1 by 2 f naught is what 1 plus 2 times f of x1 16 plus 2 times 81 plus 2 times 256 plus 625 okay equal from this calculation you will obtain 666 the value is 666 okay you find out गर्यो अनि हामीलाई के पनि भनेको छ भन्दा estimate the error okay estimate also find the error bound for the estimated value is the error within the bound भनेर पनि सोध्दै छ है अब यसको लागि के गरौँ भन्दाखेरि हामी यसको लागि के गर्न सक्यौं भन्दाखेरि अब हामीले यसको एरर निकाल्नु पर्यो हैन फर्स्ट मा यो भइहाल्यो है एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ 666 आयो हैन मैले अब यसलाई क्लियर गरे सेम क्वेशन मा अब के इन्स्ट्रक्सन छ भन्दा बी मा क्वेशन इज सेम द इन्स्ट्रक्सन इज डिटरमाइन द एरर determine the error first part if the exact value is 624.80 and failure is also find the error bound for the estimated value also find the error bound for the estimated value is the error within the bound. Okay, we have this question. अब हामी जाउँ यहाँ क्वेशन क्लियर छ एक्ज्याक्ट भ्यालु दिएको छ सरी
exact value दिएको छ हामीलाई. What is the exact value? Here EXACT exact value equal 624.80. Approximate 666. Therefore error equal mode of approximate or exact value minus approximate value equal यो मोड भएको हुनाले जुन जता लेख्दा नि फरक पर्दैन 624.80 minus 666 तर ग्रेटर अगाडि लेख्यो भने सबट्र्याक्ट गर्न सजिलो हुन्छ. ओके एनीवे दिस इज 41.2. अब हामीले फर्स्ट पार्ट गर्यौं. अल्सो फाइन्ड द एरर बन्ड फर द एस्टिमेटेड भ्यालु हैन. एस्टिमेटेड भ्यालु को एरर बन्ड निकाल्नु पर्यो. अब हामी त्यसलाई अगेन जान्छौं. त्यो अर्कै पार्ट हो अगेन. त्यसको लागि हामीले f of x भनेको x to the power 4 छ. अब फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहिँ निकाल्नुहोस् 4ax क्यूब अनि सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ निकाल्नुहोस् दैट इज 12ax स्क्वायर. अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैक्सिमम भ्यालु अफ f second derivative in the closed interval 1,5 निकाल्नु पर्छ. अब तपाई आफैले विचार गर्नुस् कि सेकेन्ड डेरिभेटिभ हैन. सेकेन्ड डेरिभेटिभ मा 1 क्लोज इन्टरभल 1,5 मा कुन भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ. 1 राख्यो भने 1 स्क्वायर 12 भयो. 2 राख्यो भने 2 स्क्वायर 12 भयो. 3 स्क्वायर 12, 4 स्क्वायर 12, 5 स्क्वायर 12 भने सबैभन्दा ठुलो त 5 नै राख्दा हुन्छ. 5 स्क्वायर 12 भनेको 25 12 दा 300 भयो. यसबाट प्राप्त हुने म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्नु पर्छ व्हिच इज कॉल्ड m. सेकेन्ड डेरिभेटिभ को फंक्शन त्यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ फंक्शन मा त्यो दिएको क्लोज इन्टरभल को भ्यालु राख्दा म्याक्सिमम भ्यालु कुन राख्दा गेन हुन्छ त्यो चाहिँ ट्राई गर्नुस् र म्याक्सिमम भ्यालु त्यहाँबाट हुन सक्ने क्लोज इन्टरभल मा दिन सक्ने म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्नुस् व्हिच इज m. अब नाउ यदि m निकालिसकेपछि अब तपाई एरर बन्ड जानुहुन्छ. एरर बन्ड इक्वल फर्मुला याद गर्नुस् b minus a को पावर क्यूब ओभर 12n स्क्वायर टाइम्स m. यो माथि m हुन्छ. अब निकाल्नुहोस् न त 5 minus 1 होल क्यूब टाइम्स 300 12 what was the n कति थियो 4 थियो 4 स्क्वायर. अब यो क्याल्कुलेसन युज गर्नुस्. तपाईले यो क्याल्कुलेसन युज गर्दा 100 निकाल्नु. एरर बोन्ड भनेको म्याक्सिमम एरर 100 सम्मलाई कन्सिडर गर्नुहुन्छ. 100 सम्म कन्सिडर गर्न सकिन्छ भन्ने मिनिङ बुझौं हैन. 100 आयो. अब फाइनली के आयो त हाम्रो अघिको एरर कति आएको थियो 41.2 थियो. एरर बाउन्ड चाहिँ कति आयो 100 सम्म बाउन्ड गर्न सक्नुहुन्छ हैन. सिन्स एरर equal 41.2 which is smaller than 100. Okay? So which is smaller than 100. So it is within error bound. हो यो चाहिँ एरर बाउन्ड भित्रै छ 100 भन्दा कम नै छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले दियो. इन दिस वे वी क्यान सल्भ दिस question. Now next part मा जाउँ हामी. नेक्स्ट पार्ट तपाईहरुलाई क्वेशन हुन सक्छ why we need numerical calculation हैन. लाइक
like trapezoidal rule. Why we need a numerical calculation like trapezoidal rule? यो क्वेसन आउन सक्छ, यसको possible answer हुन सक्छ. There are many functions whose antiderivatives do not exist. For example, integration of 0 to 5 e to the power x square dx cannot be evaluated exactly. In this case, such rules are applicable. अब जसको एक्ज्याक्टली एन्टिडेरिभेटिभ हुँदैन त्यस्तो खाले फंक्सनको पनि एरिया कभरेज निकाल्नु पर्यो त मैले भने यसको एस्टिमेटेड मेथड युज गर्नु पर्यो. अब तपाईले आफैले खोज्नुस् कि क्यान यु फाइन्ड, तपाई आफैले खोज्नुस् अदर फंक्सन that do not have antiderivatives. के को हुँदैन होला, एउटा एक्जाम्पल मैले दिएँ, यसको पनि चेक गर्नुहोस् वेदर है. फेरि हुन त सरले भन्यो भन्दा यसको एन्टिडेरिभेटिभ ट्राई गर्नुहोस्, हुन सक्ला. सक्यो भने त दुईटै तरिकाबाट निकाल्न सक्नुभयो. सकिएन भने तपाईं के गर्नु पर्यो, एप्रोक्सिमेट मेथड निकाल्नु पर्छ लाइक ट्रापेजोइडल रुल. यो रुल एप्लाई गरिसकेपछि तपाईं के हुन्छ, एप्रोक्सिमेट भ्यालु दिन्छ. एक्ज्याक्ट भ्यालु नभए नि करिब नियरली भ्यालु हुन सक्छ. त्यो भएपछि हामीहरुको प्रब्लमको सोलुसन हामी अगाडि जान सक्छौं. Now we'll be discussing the next question. The question is like this. The question is what should be the maximum value of H? Find maximum value of H so that upper bound bound of the error of approximated value of integration of 1 to 2 x square using composite trapezoidal rule within using composite trapezoidal rule within 10 to the power minus 3. Okay, the solution is, अब हामी यसलाई सोलुसन गर्छौं हैन. हामीलाई के दिएको छ हेर्नुस् त,
f of x के दिएको छ f of x 1/x स्क्वायर दिएको छ अब यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो हेर्नुस् है f dash x इक्वल कति हुन्छ -2/x³ and f double dash x कति हुन्छ भन्दा 6/x⁴ हुन्छ अब यसपछि तपाई के गर्नुहोस् फर्स्ट द म्याक्सिमम भ्यालु दैट m थियो नि of f double dash x in within a closed interval 1,2 यसमा हेर्दाखेरि x को भ्यालु जति ठुलो राख्यो यो त्यतिकै हट्दै जान्छ त्यही भएर सबैभन्दा सानो x को भ्यालु चाहिँ यसमा 1 हुन्छ यो इन्टरभलमा 1 राख्यो भने हामी के पाउँछौं 6 पाउँछौं नाउ एरर बाउन्ड कति हुन्छ फर्मुला के छ b/a³ m over 12n² हुन्छ है यो चाहिँ कति भयो हेर्नुस् न 2 - 1 होल क्यूब 6 12n² हाम्रो n कति छ थाहा छैन हैन n²। अब त्यसपछि हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 6 2 भयो नि हेर्नुस् त 2 मा 1 सब्ट्र्याक्ट 1 1 1/2n² हैन यो 1/2n² भयो एन्ड हामीलाई के छ विदिन दिस भनेपछि नि त कन्डिसन त्यो दिएको छ नि त अब के गर्नु पर्यो भन्दा by the given condition यो चाहिँ 1/2n² लेसर इक्वल देन 10⁻³ हुने भयो के विदिन दिस भनेको हुनाले हैन अब तपाई 1/2n² लेसर इक्वल देन 1/1000 गर्नुस् क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस् 1000 इज लेसर इक्वल देन 2n² गर्नुस् अथवा यो काट्न पनि पायो 500 मा or that implies 500 is smaller equal than n² पनि पायो 22.36 लेसर इक्वल देन n पायो यो भन्दा केही बढी चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो भने डेसिमल नम्बर आएपछि n भनेको चाहिँ 23 को रूपमा लिन्छौं अब हामीलाई चाहिएको के हो h को भ्यालु सो h इक्वल के छ हाम्रो फर्मुला b - a/n छ 2 - 1/23 equal 1/23 equal 0.0447 like that. This is the therefore required h equal 1/23 or in decimal. In this way we can find the value of this h. हामी लास्ट क्वेशन गर्छौं एउटा the last question is in how many intervals must 0 1 be divided in evaluating integration of 0 to 1 e to the power minus
x cube dx with composite trapezoidal rule so that the maximum error of approximation is 10 to the power minus 3. We have given these questions and now you question दियो how to solve हैन हामी यसलाई solve गर्छौं हेरिहाल्छौं है अब तपाई जानुस् we have given here f of x कति दिएको छ हेर्नुस् त e to the power minus x square है this is square अब तपाई फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नुस् ट्रापेजोइडल रुलको लागि e to the power minus x square times minus 2x equal minus 2x times e to the power minus x square. Again तपाई f double dash x निकाल्नुस् अब यो त प्रोडक्ट रुल लगाउने होला तपाईले हैन first no change derivative of second that is minus 2x times e to the power minus x square plus second no change derivative of first यो प्रोडक्ट गर्दा कति आयो 4x square e to the power minus x square minus 2e minus x square यसको प्रोडक्ट यो भयो यो सबैको प्रोडक्ट यो भयो ठीक छ हैन अब यसलाई कमन पनि लियो भने के हुने भयो यो कमन लियो भने 4x square minus 2 times e to the power minus x square यो हुने भयो अब हामीले निकाल्नु पर्ने सेकेन्ड पार्टमा जाउँ maximum value of second derivative हैन in the closed interval 0 to 1 अब x को भ्यालु 0 to 1 को क्लोज इन्टरभल बाट यो टर्म्स मा राख्दा मैक्सिमम कतिमा देला भन्ने कुरा चेक गर्नु पर्यो 0 राख्यो भने 0 0 राख्यो भने 0 1 भयो यो 0 भयो फोमा 2 2 भयो हैन 1 राख्यो भने यो माइनस e को पावर 1 हुन्छ 1/2 भयो 1 स्क्वायर फोमा 2 2 बाइ समथिङ ले डिवाइड गर्दा कम आयो भनेपछि 2 हाम्रो चाहिँ यसको मैक्सिमम भ्यालु भन्ने कुरा निकाल्न सक्यो अब एरर बाउन्ड्स जाम त एरर बाउन्ड्स इक्वल b minus a cube times m over 12 n square भनेछ हैन जानुस् 1 minus 0 cube times 2 over 12 into n square equal 6 times खायो 1 over 6 n square दियो अब हाम्रो कन्डिसन by the given condition हामीलाई कन्डिसन चाहिँ के दिएको छ 10 to the power minus 3 भन्दा के हुनु पर्छ कम हुनु पर्छ 1/6 n square less or equal than 10 to the power minus 3 अब तपाई के गर्ने भन्ने कुराको सल्भ तिर जाउँ अब यसलाई प्रोडक्ट गर्यो भने पनि भयो हैन यो माथि जान्छ अब तपाई यसलाई यता पठाउनु भने n square smaller equal than 1000 over 6 क्रस मल्टिप्लाई गरेर हेर्यौं ठीक छ छैन यो n यहाँ गयो यो 1000 यता गयो भनेपछि यो साइन चाहिँ हाम्रो यस्तो भयो हैन और
n square greater or equal than 166.67, n is greater or equal than 12.91, therefore n equal to 13. Finally, the required number is required number is 39. How many intervals? 1 2 13 intervals. Required number of intervals is 13. In this way we can solve this question.